الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمانينا مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاءنا الله. بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الوحدة الرابعة، الدرس 22. استمع إلى النص. السنة النبوية. أولا، السنة النبوية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وقد جاءت مبينة للقرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثانيا، والسنة النبوية وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثالثا، السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، لذا يجب اتباعها وتحرم مخالفتها، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وأيدت ذلك الآيات بما لا يترك مجالا للشك. ومن هذه الآيات: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رابعا، وقد جاء في الحديث النبوي أيضا ما يوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومنها: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. خامسا، وقد عمل المسلمون على تدوين السنة النبوية في وقت مبكر، وفي سبيل المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح المسلمون أكثر الأمم تدقيقا فيما يكتبون وينقلون. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التثبت في نقل الأخبار وقبولها، فقال:
نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنشأ عند المسلمين علم يسمى علم الجرح والتعديل، وهو علم لا نظير له عند الأمم الأخرى، وأصبح المسلمون يميزون به بين من تقبل روايته ومن ترفض روايته، فحفظوا السنة من كذب المبتدعين. سادسا: والأحاديث النبوية كثيرة، فما من خير إلا وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه. ولذا فإن الشرع جاء شاملا لجميع نواحي الحياة، فهو منهج كامل يعيشه المسلم ويعمل به في حياته كلها. والأحاديث النبوية حوتها كتب السنة المشهورة، ومن أهمها صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن أمثلة الأحاديث النبوية: سابعا: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله الجنة. متفق عليه. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم. رواه أحمد. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه.
Bismillahirrahmanirrahim. Arab dili huzurimizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 4-bo'lak payg'ambar hadislari. 22 dars. Payg'ambar hadislari payg'ambar alayhisolamning so'z, sharkat va belgilari bo'lib, Qur'on Karimni bayon qilib kelgan. Alloh bu vaqtda mundoq deydi: Biz sana Qur'onni insonlarga tushungan shariatni bayon qilib bersin deb nozil qildik. Payg'ambar hadislari Alloh tarafidan kelgan vahiydir. Alloh bu haqda mundoq deydi: O'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. Yana payg'ambar alayhisalom mundoq degan: Diqqat! Menga Qur'on bilan shuning o'xshash hadis berildi. Payg'ambar hadislari Qur'on Karimdan qolsa, islom shariat manbalaridan ikkinchi manbadir. Shunglashqa uningga ergashish vojib bo'lib, xiloflik qilish haromdir. Musulmonlar shuningga birlik kelgan bo'lib, buni oyatlar shakka o'rin qoldirmaydigan dalillar bilan ta'kidlaydi. Bu oyatlar töndigicha: Payg'ambar sizlarga berganni elinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Kimki payg'ambarga itoat qilgan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Ey Muhammad, ularga aytganki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Ya'ni Allah va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uningga muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsa, haqiqatan u o'puchuq ozg'on bo'ladi. Ey Muhammad, Hayvodigaring bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi dartalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmaguncha, ondan sening chiqargan hukminga ularning dilidagi qilchi g'um bo'lsa-mu, yo'qolmaguncha va ular butunlay bo'ysunmaguncha iymon etgan bo'lmaydi. Hadislarda shuningga ergashishni talab qilgan mazmunlar bor. Bular: kimki menga itoat qilsa, jannatga kiradi. Menga asilik qilsa, jannatga kirgil unmagan bo'ladi. Men sizlarning biringlarning taxliga yo'nalib o'tirib, uningga men buyurgan yoki to'sqan bir ishim kelsa, bilmaymiz. Biz faqat Allohning kitobida topqanga ergishimiz deganimizni ko'rmaymiz. Deganinglarni ko'rmaymiz. Musulmonlar baldurla hadislarni to'plashib kirishgan edi. Payg'ambar alayhisolamning hadislarini qo'g'dash yo'lida musulmonlar kishilar ishidagi yozgan va rivoyat qilgan mazmunlarni eng inchiklaydigan bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam xabarni yetkazish va qabul qilishda qat'iy ishonchlik bo'lishga targ'ib qilib mundoq deydi: Alloh bizdan biror narsani anglab, shu peti yetkazgan odamdan xushal bo'lsin. Ko'plagan yetkazuvchilar anglag'uchidan bakroq saqlab oladi. Yana mundoq deydi: Qandoq odam mening ustimdan qasddan yolg'on aytsa, jazoqdan bir kishilik o'rnini tayyorlab qo'ysin. Shuning bilan musulmonlarda ilmul jarhi va ta'dil deb ataladigan fan barliqqa keldi. U bo'lsa-mu boshqa ummatlarda misli yo'q bir fandir. Musulmonlar rivoyatni qabul qiladigan kishilar bilan rad qilinadigan kishilar o'rtasini ayiradigan bo'lib, hadisni bid'atchilarning yolg'onchiligidan saqlab qoldi. Payg'ambar hadislari intayin ko'p. Chunki payg'ambar alayhisalom har qanday yoshliqlar bo'lsa, ummatni boshlab, yomonliklar bo'lsa ogohlantirdi. Shuning bilan shariat hayotlikning barliq taraflarini o'ziga oladigan bo'lib shakllandi. Chunki u musulmon barliq hayotida uningga amal qilib yashaydigan mukammal bir prinsipdir. Payg'ambar hadislarini nurg'un donliq hadis kitoblar o'ziga olgan bo'lib, muhimlari Sahih Buxoriy, Sahih Muslim. Tuandikilar payg'ambar hadislaridan misollardir. Islom 5 asos ustiga qurildi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning elchisidir deb shahodat etish, namoz o'qish,
zakat berish, Baytullohni haj qilish va Ramazonda ro'za tutish. Muttafaqun alayh. Qanday kishi Allohdan boshqa iloh yo'q, Allah yolg'izdir, shirki yo'qdir, Muhammad alayhisalom Allohning bandisi va elchisi, Isa alayhisalom Allohning bandisi va elchisidir, Allohning dedikining o'g'li va Maryamga tashlagan kalimasidir. Ruh Allohdan, jannat haqiqat, do'zax haqiqat, tirish haqiqat deb shahodat etsa, Allah uni jannatga kirgizadi. Muttafaqun alayh. Men yaxshi axloqlarni mukammallashtirish uchun avatildim. Buxoriy rivoyat qilgan. Mu'min mu'minga nisbatan o'zaro ching'itadigan binoga o'xshaydi. Muttafaqun alayh. Jibril menga o'zliksiz qo'shnimni tavsiya qiladi. Hattoki qo'shnimga mirosxo'r bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Hattoki qo'shnimni mirosxo'r qiladigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Muttafaqun alayh. Ey Allohning bandalari, davolaninglar. Allah xayrlikdan boshqa har qanday kasalga davo qilgan. Ahmad rivoyat qilgan. Yaxshi bo'linglar. Yaxshilik yaxshilikka boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Birov davomli yaxshi bo'lib, yaxshi bo'lishni istaydi. Oxiri Allohning nazarida yaxshi deb yoziladi. Birov davomli yolg'on aytishni istaydi. Oxiri Allohning nazarida yolg'onchi deb yoziladi. Muslim rivoyat qilgan. 5 ishdan burun 5 ishni g'animat bil. O'limingdan burun hayotligingni, kasalligingdan burun sog'lig'ingni, aldirashligingdan burun bo'sh vaqtingni, qaylaqingdan burun yoshligingni va kambag'alligingdan burun boyligingni. Hakim rivoyat qilgan. Allah biringlarning bir ish qilsa, voyaga yetkazib qilishini yaxshi ko'radi. Bayhaqi rivoyat qilgan. Allah hamma ishlarda muloyim bo'lishni yaxshi ko'radi. Buxoriy rivoyat qilgan. Qandoq odamda uchchilik hislat tepilsa, imonning ta'mini tetigan bo'ladi. Allah va Allohning rasuli boshqa narsalardan sunnigoq bo'lish, birovni Allohni debla yaxshi ko'rish va Alloh kufrdan qutqizib bo'lgandan keyin qaytishni, o'tga tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rish. Muttafaqun alayh. Oilanglarga yaxshilik, yaxshi bo'lganlar oranglardagi yaxshilardir. Men oilamga sizlardanmi yaxshidirman. Ibn Majah rivoyat qilgan. الوحدة الرابعة الدرس 28. استمع إلى النص. النجاشي وضيوفه. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما أصابهم، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول جماعة من الصحابة إلى الحبشة، وكانت هذه الجماعة تتكون من 12 رجلا و4 نسوة، وكان معهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. تسلل المسلمون إلى ساحل البحر فوجدوا سفينتين متجهتين إلى الحبشة فاستأجروهما، وانطلقت بهم السفينتان وتبعتهم جماعة من قريش فلم يفلحوا في اللحاق بهم. ولما سمع المهاجرون بأن قريشا أسلمت رجعوا إلى مكة في شوال من العام نفسه، ولكن لما تبين لهم قبل دخولهم مكة أن ذلك الخبر كاذب رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل مكة منهم إلا مستخف أو من دخل في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى بقية المسلمين البلاء والعذاب من قريش،
وهنا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. وفي هذه المرة هاجر 83 رجلا و18 امرأة، فيهم جعفر بن أبي طالب. لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم، ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته، وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي، والمسلمون عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد أوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإن كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال: لا والله لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا لم يسجدوا للنجاشي كما يفعل الآخرون، فسألهم عن ذلك فردوا عليه بأن تحيتهم هي السلام. دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فكلمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه كلاما طيبا عن الإسلام، وقال فيما قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية وشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونستحل المحارم ولا نعرف حلالا ولا حراما،
ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به أحدا، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنوننا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه عليه. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى اخضلت أي ابتلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما. فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم ليسألهم عنه، فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به.
انتهت الوحدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab huzurumuzda o'quvchilar kitobi 3-qism 4-bölük Peygamber hadisleri 28-ders Najashi va uning mehmonlari. Peygamber aleyhisselam sahabalarga yetgan musibatlarni va ularni musibatlardan to'sishga qodir bo'lolmaydiganligini ko'rib mundaq dedi: Allah sizlarga hozirgi holatinglardan kengaychilik qilgan qadar Habashiston zamaniga chiqqan bo'lsanglar, chunki u yerda qashida hech kim zulm qilinmaydigan bir podshoh bor. Bu ishonchlik zaman. Shu vaqtda Payg'ambar alayhissalomning ashablaridan bir turkum musulmonlar fitnadan qo'rqib o'z dinini Alloh tarafga elib qochib Habashiston zamaniga chiqdi. Mana bu islomdagi tunji hijratdir. Payg'ambarlikning 5-yili Rajab oyida sahabalardan tunji turkumi Habashistonga hijrat qildi. Bu turkum 12 er va 4 ayoldan tarkib topgan. Ularning ichida Usmon ibn Affon bilan uning ayoli, ya'ni Rasulullohning qizi Ruqayya bor edi. Musulmonlar dengiz sahiliga xufiyani berib, Habashistonga qarab yo'lga chiqqan 2 kema topdida, u kemalarni ijaraga oldi. Kema ularni elib yurib ketdi. Ularga Qurayshdan bir bo'lak kishilar agishib kelgan bo'lsa-mu, ularga yetisholmadi. Muhojirlar Qurayshni musulmon bo'ldi deb anglab, shu yilisi Shavvol oyida Makka qaytib keldi. Biroq ularga Makka kelishdan ilgari bu xabarning yolg'on ekanligi oshkor bo'ldi. Ularning bir qismi Habashistonga qaytdi. Makka kirganlari bo'lsa yushirincha yoki Qurayshdan bir odamning himoyasiga kirdi. Shundan keyin ular bilan boshqa musulmonlarga Qurayshdan keladigan musibat va azob qattiq bo'ldi. Shu chog'da Payg'ambar alayhissalom sahobalariga Habashistonga hijrat qilishga yana bir qadam ko'rsatma berdi. Bu qadam 83 er 18 ayol hijrat qildi. Ularning ichida Ja'far ibn Abi Talib bor. Quraysh Payg'ambar alayhissalomning sahobalarining xotirjam bo'lib, Habashiston zaminida aram topib qolganligini hamda ularning u yerda uy va turaligiga erishganligini bilib, ulardan Qurayshning ichidan chidamchan 2 odamni Najashining qishig'a ularni qaytarib bersa dinda azdirish hamda ularni aram topgan va xotirjam bo'lgan uydan chiqarish uchun avatishni kengashdi. Shuning bilan ular Abdullah ibn Abi Rabi'a va Amr ibn Asni avatib, ularga Najashi va uning episkoplari uchun sovg'a salomlarni yig'ib berdi. Hamda u ikkilarni ularning ishiga buyurib mundaq dedi: Najashiga ular to'g'risida gap qilishdan ilgari har bir episkopga sovg'asini beringlar. Undan keyin Najashiga sovg'asini bergandan keyin ular bilan paranglashishdan ilgari ularni topshirib berishni so'ranglar. Shuning bilan ikkilar chiqib Najashining yoniga keldi. Musulmonlar bo'lsa Najashining yanında yaxshi uyda, yaxshi qo'shnining tashida edi. U ikkilar Najashi bilan paranglashishdan ilgari uning episkoplarining birini qoldirmay sovg'asini berib, ulardan har biri episkopga mundaq dedi: Bu podshohning shahriga bizning aramizdan o'zining qavmining dinidan ayrilgan, sizlarning dininglarga kirmagan, bizmi sizlarni bilmaydigan aqlsiz xizmatkorlar panoh tilab kelib oldi. Bizmi sizlarni bilmaydigan to'qilni dinni atkalgan aqlsiz xizmatkorlar panoh tilab kelib oldi. Ularning qavmining kattallari bizni podshohning qishig'a, ular to'g'risida ularni qaytarib akitish uchun avatdi. Agar biz podshohga ular to'g'risida so'zlasak, ular bilan paranglashmasdan ularni bizga topshirib berishga ko'rsatma beringlar. Chunki ularning qavmi ularni obdan biladi va ularni nima deb ayblashni biladi. Ular bu ikkilarga ma'qul deyishdi. Shundan keyin u ikkilar sovg'a salomlarni Najashiga berdi-da, Najashi u ikkilarning sovg'a salomlarini qabul qildi. Andin u ikkilar Najashiga so'zlab mundaq dedi: "Ey podshoh, bizning aramizdan o'z qavmining dinidan ayrilib, sizning diningizga kirmay, bizmi sizlarmi bilmaydigan, o'zlari paydo qilib olgan bir dinni atkalgan aqlsiz xizmatkorlar panoh tilab kelib oldi. Ularning qavmidagi katta kishilari bo'lgan atillari, tag'illari, yaqinlari bizni sizning qishingizga ular to'g'risida ularni qaytarib akitishga avatdi. Chunki ular bularni obdan biladi. Hamda ularni ayblab, qayishni obdan biladi.
Abdullah ibn Abi Rabi'a ve Amr ibn Akka Najaşi'nin ularning gapini anlashidan muzakkiroq yamayish yo'q edi. Shuning bilan Najaşi'ning qishidagi episkoplari mundaq dedi: "Ey podshoh, ular raqdaydi. Ey podshoh, ularning qavmi ularni obdan biladi. Hamda ularni nima deb ayblashni biladi. Shunga ularni u ikkalanga topshirib berang. Ularni o'z shahri va o'z qavmiga qaytarib akatsin." Najashi ochiqlangandan keyin mundaq dedi: "Yo'q, Allah bilan qasamki, ularni chaqirib bu ikkalanning ular to'g'risida deganlarini so'ragan qadar meni ko'ngli tortib shahrimga tushgan boshqalardan meni tanlagan bu kishilarni u ikkalanga topshirib bermayman. Agar ular u ikkalan degandek bo'lsa, ularni u ikkalanga topshirib berib, qavmiga qaytarib o'taman. Agar ular undaq bo'lmasa, ularni u ikkisidan to'sib qolaman. Hamda ular menga yaqin tursalar, ularga yaxshi muomala qilaman." Ondan keyin Najashi payg'ambar alayhissalomning sahobalariga odam avatib, ularni chaqirdi. Ularga Najashining elchisi keldi. Yig'ilgandan keyin o'zaro mundaq deyishdi: "Bu odamning qashig'i kelsanglar nima deysizlar?" Ular mundaq deyishdi: "Alloh bilan qasamki, biladiganlarimizni va payg'ambar alayhissalom bizni buyurgan ishlarni barna bar deymiz." Ular kelib Najashiga boshqalar qilgandek sajda qilmadi. Shuning bilan Najashi ulardan bu to'g'risida so'radi. O'zlarining salom qilishning faqat salom ekanligini deb javob berishdi. Najashi o'zining bosh rohanlarini chaqirdi. Ular Najashining atrofiga kitoblarni yaydi. Najashi ularga mundaq dedi: "Sizlar shuni deb qavminglardan ayrilgan. Shu sababli mening dinimga kirmagan va yoki mushu dinlar ichidagi hech bir kishining diniga kirmagan mushu dinning mohiyati nima?" Shuning bilan Ja'far ibn Abi Talib Najashiga islom to'g'risida yaxshi gaplarni qilib mundaq dedi: "Ey podshoh, biz jahiliyat va shirk ahli bo'lgan, butlarga ibodat qiladigan, o'zi o'lib qolgan hayvonlarni yeydigan, yomon ishlarni qiladigan, sili rahmilarni uzadigan, qo'shnilarga askilik qiladigan, haromni halol sanaydigan va halolni haromni bilmaydigan bir qavm bo'lib, aramizdagi kuchliklar, ojizlarni yeydi. Şu halatimizde Allah bizge aramızdan onun nasibini, rastçılığını, amanetini ve taklığını biladigan bir elçi evetti. Bu elçi bizni Allah'a yalğız ibadet kılışka, hiç kişini Allah'a şerik keltirmezlikka, biz ve ecdatlarımız ibadet kılıp gelivatkan Allah'ın tizimdeki taş ve butlarını taşlaşka çağırdı. Bizni rast sözleşke, amanetini ada kılışka, sili rahmi kılışka, hoşnuğu yaxşılık kılışka ve haram işleri ve kan tüküştün yığılışka buyurdu. Bizni yaman ishlardan, yolg'on so'zlashdan, yetimning malini yeyishdan va ayollarga tuhmat joylashdan do'stdi. Bizni namoz o'qishga, zakat berishga va ro'za tutishga buyurdi. Ja'far Najashiga islomning ishlarini bir-birlab so'zlab berdi. Shuning bilan biz uni tasdiqlab, unga iymon etdik. Hamda Alloh tarafidan kelgan narsaga ergishib, yolg'iz Allohga ibodat qilib, unga hech narsani shirik keltirmadik. Bizga harom qilganni harom qildik, halal qilganni halal qildik. Ya'ni halal deb bildik. Shuning bilan bizning qavmimiz bizga dushmanlik qilib, bizni azobladi. Bizni Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga qaytarish uchun va biz ilgari halal sanaydigan nejis ishlarni halal sanashimiz uchun bizni dinimizdan ozdirdi. Ular bizga qahr qilib, zulm qilib, besintilib biz bilan dinimizning o'rtasiga to'salg'i bo'ladi. Sizning shahrimizga chiqib, boshqalardan sizni tanlab, sizga yaqin turish uzoqdik. Ey podshoh, biz sizning qashingizga zulm qilinmasligimizni umid qildik. Shuning bilan Najashi uningga mundaq dedi: "Sizda Alloh tarafdan kelgan beralar bormi?" Ja'far uningga javoban ha dedi. Najashi Ja'farga "Menga o'qib berdi" dedi. Ja'far uningga sura Maryamning beshini o'qib berdi. Najashi yig'lab soqollari hurulib ketdi. Ve Najashining episkoplarımı ularga tilovat qilib bergan oyatlarni anglagan vaqtida yig'lashib kitoblarni hil qilib etdi. Shundan keyin Najashi ularga mundaq dedi: "Mushu va Isa kelgani bir manbadan chiqqandir. Ketanglar. Alloh bilan qasamki, ularni tili ikkinlarga topshirib bermayman." U ikkalan Najashining qashidan chiqqan vaqtida Amr ibn As mundaq dedi: "Allah bilan qasamki, ayatan Najashining qishiga ular to'g'risida ularning kuchdan tip yildizining qo'rqitadigan narsani aytganman." Abdullah ibn Abi Rabi'a u ikkalanning taqvoroqi bo'lib mundaq dedi: "Undaq qilma. Ular bizga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, ularga rahmi qilishimiz kerak.
o mundaq dedi. Allah bilan qasamki, Najashiga ularning Isa ibn Maryamni banda deb qaraydiganligini deyman. Shundan keyin u aytdi, Najashining tashqir kelib mundaq dedi. Ey padişah, ular Isa ibn Maryam to'g'risida katta bir gapni qilishdi. Ularga odam avatib, ularning Isa alayhissalom to'g'risida nima deyishdiganligini so'rang. Shuning bilan Najashi ularga shu to'g'risida so'rashga odam avatdi. Shuning bilan ular yig'ilishgandan keyin o'zaro mundaq deyishdi. Sizlar din Isa alayhissalom to'g'risida so'rab qolsa nima deysizlar? Ular mundaq deyishdi. Alloh bilan qasamki, Alloh deganni, payg'ambar alayhissalom aytganni bana bar deymiz. Ular Najashining qishig'i kelib edi, ularga mundaq dedi. Isa ibn Maryam to'g'risida nima deysizlar? Ja'far ibn Abi Talib mundaq dedi. Bu to'g'risida payg'ambarimiz aytganni deymiz. Payg'ambarimiz deydi, u Allohning bandasi, elchisi, ruhi va kalimasi bo'lib, uni pak g'ubarsiz Maryam alayhissalomga tashlagan deymiz. Shuning bilan Najashi qo'li bilan yerga urib bir tayoqni olgandan keyin mundaq dedi. Alloh bilan qasamki, Isa ibn Maryam ham degan gapdan mushu tayoqchilik o'tib ketmadi. Shuning bilan atrofidagi episkoplari bu gapni degan vaqtida qo'l-qo'l qilishib ketdi. Shuning bilan Najashi mundaq dedi. Alloh bilan qasamki, garchi qo'l-qo'l qilishib ketsanlarmi? Andan keyin musulmonlarga mundaq dedi. Baringlar, sizlar mening zamonimda amin. Kimki sizlarni tillasa jazo o'shiraydi. Kimki sizlarni tillasa jazo o'shiraydi. Kimki sizlarni tillasa jazo o'shiraydi. Sizlardan bir odamga aziyat berib, oltindan tig'in bo'lishni yaxshi ko'ramayman. Andan keyin atrofidagi xizmatchilarga mundaq dedi. Bu ikkilanga sovg'a salomlarni qaytarib beringlar. Mening ularga hojatim yo'q. Allah bilan qasamki, Allah menga padişahligimni bergan vaqtida mendan para almagan. Men Allah to'g'risida para olamdim. Allah men to'g'risida kishilarga itoat qilmagan, men Allah to'g'risida ularga itoat qilamdim. Shuning bilan u ikkilan Najashining qishidan chetlashgan, etkelgan narsalar rad qilingan holda qaytib chiqdi.